Namaste yo, what's up? Welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Shri again, not so chic. So I'm back with another video. I just realized how uh, intro in all of my videos is never elaborate, and even the outro, because I just start filming once I step out of the house. But this video is gonna be a bit elaborate. I have a lot of time today, so the plan for today is maybe it's actually drizzling right now. I don't know if you can see in the background or something, but yeah, it's actually drizzling right now. So maybe we'll make some pakodis. You know what? We don't call it pakoda, or whatever it is, but for us Telugu people, it is pakodi. Okay, it's pakodi. Do not correct me. It's pakodi only for us. So yeah, maybe I'll make pakodis and then get ready, put on some traditional outfit, and then go to the mandir. So let's go. ఓ వి జస్ట్ రియలైజ్డ్ ఇంట్లో ఆనియన్స్ అయిపోయాయని చెప్పి పక్కింట్లోంచి ఆనియన్ తీసుకురావడానికి జతిన్ వెళ్ళాడు. అండ్ ఈజ్ అ బిట్ షై, సో అంబ్రెలాతో కవర్ చేసుకుంటున్నాడు ఫేస్. పకోడీలు మా అమ్మ చేసినంత మంచిగా చేయకపోయినా పర్లేదు, బాగానే వేసాను, బాగానే వచ్చినట్టున్నాయి. నేను వేసిన పకోడీలు అయ్యేసరికి పడుతున్న 4 చినుకులు కూడా ఆగిపోయి మళ్ళీ ఎండ వచ్చేసింది. బట్ యా, ఇట్స్ ఓకే. సో ఐ క్విక్లీ టుక్ అ షవర్ అండ్ కేమ్ బ్యాక్. దిస్ ఇస్ మై చుట్కోసా స్కిన్ కేర్ బ్యాగ్. లేట్లీ నాకు స్కిన్ కేర్ మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది. Not telling I'm a pro or something, but I'm gonna show you all my basic everyday skincare routine. నాకు ఇట్లా టైం స్పెషల్గా అలాట్ చేసుకొని రెడీ అవుతుంటే దిస్ రిమైండ్స్ మీ ఆఫ్ ద టైమ్ ఐ యూస్ టు గెట్ రెడీ డ్యూరింగ్ ఫెస్టివల్స్. ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు ఇట్లా ఎవ్రీ టైమ్ ఐ యూస్ టు గో టు టెంపుల్. ఇట్లా ఇంత టైం తీసుకొని ఏమీ అవుతుండే కాదు. బట్ దెన్ ఎలా ఉండేదంటే మేము ఉండే స్ట్రీట్లోనే చాలా టెంపుల్స్ ఉండేవి. సో ఎవ్రీడే బయటకు వెళ్ళే ముందు వెన్ ఎవర్ పాసిబుల్ జస్ట్ ఉన్న అటైర్తోనే వెళ్ళిపోయి దర్శనం చేసుకొని వచ్చేసేదాన్ని. బట్ ఫెస్టివల్స్కి అయితే మాత్రం ఒక 2 days ముందు నుంచే మమ్మీ క్లాసెట్లో మంచి మంచి శారీస్ అన్నీ లూట్ చేసేసి దాన్ని ఎలా స్టైల్ చేయాలి, దాన్ని దేంతో పేర్ చేయాలి, ఎలా డ్రేప్ చేయాలి అని చెప్పి ఫుల్ ఎగ్జైట్ అవుతుండే దాన్ని. అందులోనూ మా ఇంట్లో నేను ఒక్కదాన్నే ఆడపిల్లని, సో ఎంత కాదు అన్నా సరే హడావుడి మొత్తం నాదే ఉండేది, కాబట్టి అసలు తగ్గేదే లేదు. సో ద బెస్ట్ పార్ట్ హియర్ ఇస్ హౌ ఐ గెట్ రెడీ అండ్ షో ఇట్ టు పార్ట్స్. నాన్నేమో ఇది వేసుకో, అది పెట్టుకో, ఆ ఆర్నమెంట్స్ అన్నీ పెట్టుకోమని చెప్పేసి చూసి మళ్ళీ మురిసిపెడుతుండే వాళ్ళు అనమాట. యప్, గుడ్ ఓల్డ్ డేస్. Anyways, coming back to the present, I usually towel dry my hair instead of using a dryer. I mean, it's just a personal preference again. I use some lip butter to soften my lips by the time I prep my face. Now that I'm done with my basic skincare routine, I don't want my hair to be a nuisance on my face while I put on some makeup. So let me quickly do something to my hair so it doesn't come in between. I assure you all that I really suck at makeup. నేను పెద్ద టెక్నిక్స్ అవి ఏం ఫాలో అవ్వను. ఆల్సో ఐ డోంట్ యూజ్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ లైక్ primer, foundation, all of them. I just use a fair amount of concealer, blend it around, and that's legit it for the base on my face. Please don't roast me in the comment section, but yeah, I am just using things that I feel suits my skin the best. With all these concealer dots on my face, I admit I look super funny, but the actual fun part is to dab and blend it around till it makes sense. I am almost done blending, but we have a little pimple monster here, so let's try our best to hide it as well. A big shout out to my friend Herschel for actually teaching me how to put on some blush. I only started using blush like a month ago. Also, growing up, I never had a lot of interest in makeup.
I never, cared about all of these things. I didn't even care to know what are the products that girls usually use. But I recently started, doing it. And indeed, makeup is so much fun. ఓకే. ఎక్కువ పెట్టేసాను నాకు గూడా అనిపిస్తుంది. బట్ ట్రస్టింగ్ ది ప్రాసెస్ హియర్. బ్లెండ్, 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 బ్లెండ్. ఆల్సో మిర్రర్ లేకుండా ఫోన్ క్యామ్‌లో చూసి మేకప్ అంటే సాహసం అనే చెప్పాలి. ఐ నో దిస్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్. సో, ఐ గాట్ అ మిర్రర్ ఇమ్మీడియేట్‌లీ. Damn, I actually love how blush makes the whole look a lot more elegant and subtle. ఐలాష్ కర్లర్ నేను ఏదో పెద్ద ఓవర్ యాక్షన్ కోసం ఇట్లా వాడుతున్నాను తప్పితే నాకు యాక్చువల్లీ వాడటం కూడా రాదు. ప్లీజ్ గివ్ మీ టిప్స్ ఆన్ హౌ టు యూస్ దిస్. బట్ ఐ లవ్ 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 మస్కరా. ఐలైనర్ నాకు చాలా ఇష్టం వేసుకోవడం. బట్ ఐ కాంట్ రియలీ పుట్ ఇట్ ఆన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కెమెరా. ఫేస్ మొత్తానికి మేకప్ వేయడానికి 5 minutes పడితే లైనర్ వేసుకోవడానికి మాత్రం నాకు మినిమం 15 minutes పట్టేది. మొత్తానికి పాటలు పడి వేసేసుకున్నా. ఐ నో బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ సో సిమెట్రికల్. But I'm 200% sure when my mom is watching this video, she must be saying this out very loud. వద్దు వద్దు అని చెప్తానే ఉంటా, అయినా సరే వేసుకుంది, బంగారం లాంటి ఫేస్ని పాడు చేసుకుంది అని చెప్పి అనుకుంటుండొచ్చు మమ్మీ ఇప్పుడు. So to finish the look, putting on some red lipstick. My outfit is a bit basic, so to the contrast, I'm putting on some bold lipstick. కొంచెం too dominating అనిపించింది. So removed excess with a tissue. And adding some lip balm on top for that glossy effect. So that's pretty much it for my whole makeup look today. So I put on my outfit. Before I show the whole fit, let's choose some accessories. The ones that I was trying earlier, the oxidized ones, are a bit too chunky for me. Let me try nothing around the neck but some oxidized bracelet. I feel this doesn't go well with the look as well. So sticking to my basic gold jewelry, this chain and the diamond dollar. ఇది నాకు అన్న రాఖీకి గిఫ్ట్ చేశాడు. పేరింగ్ ఇట్ విత్ a rose gold shaded bracelet with some white stones to match my dollar. And these little cute diamond studs are a gift from Amma while I was moving to US. And in our birthday, I moved when I turned 22, so నా 22nd birthdayకి అమ్మ ఇవి గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు. కమింగ్ టు ద హెయిర్, దస్ రియలీ నాట్ మచ్ ఐ కెన్ డూ. ఓ వెయిట్, ఐ లోకీ లవ్ దీస్ కర్ల్స్. రోజు నా హెయిర్ నాకు అస్సలు కోఆపరేట్ చేయట్లే. ఈ రేజ్ ఏదో పెద్ద చేసేస్తుంది అని కాదు, బట్ వే బెటర్. ఐ లవ్ దీస్ న్యాచురల్ కర్ల్స్. టంటడా ఫిట్ చెక్. సో ఈ అవుట్ఫిట్ నాకు పెద్దమ్మ తన బొటిక్లో చేయించింది. అండ్ దాట్స్ మై హోల్ లుక్ ఫర్ ద డే. లెట్ మీ నో వాట్ యూ థింక్ ఆఫ్ ఇట్. సరిగ్గా నుంచుంటే రెడీ. బయట పిక్స్ తీసుకుంటూ ఉన్నాము. ఈలోపు ఎంతసేపు రా బాబు, టెంపుల్ క్లోజ్ చేసే టైం అవుతుంది, నడవండి నడవండి అనుకుంటూ లిఖిత్ అన్న వచ్చేసాడు. ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోదాం టెంపుల్కి. మేము ఉంటున్న ప్లేస్ నుంచి ఈ టెంపుల్ ఎక్కువ దూరం ఏం కాదు, ఒక 10 to 15 minutes డ్రైవ్ ఉంటుంది అంతే. అండ్ టెంపుల్ ప్రెమిసెస్ ఎంటర్ అయిపోయాము. దెర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ కార్స్ టుడే. ఎప్పుడు ఇన్ని ఉండవంట. నేను కూడా ఈ టెంపుల్కి బేసిక్గా ఫస్ట్ టైమే వస్తున్నా. అందులోని రోజు స్పెషల్ కూడా ఏం లేదు. సో లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాతే తెలుస్తుంది అసలు ఎంతమంది ఉన్నారు, సినారియో ఏంటి అని చెప్పి. టెంపుల్ ప్రెమిసెస్ అయితే చాలా సైలెంట్గా ఉంది. బట్ టెంపుల్ ఎంట్రీ ఎందుకో బేస్మెంట్ నుంచి పెట్టారు. హైలైట్ ఏంటంటే ఇక్కడ బేస్మెంట్లో కూడా కిచెన్ ఉంది. సో ఎవరైనా వచ్చి ఇక్కడ ప్రసాదం ప్రెప్ చేయాలి అన్నా చేయొచ్చు. అండ్ దర్స్ అ కార్నర్ ఫర్ కోట్స్ అండ్ ఫుట్వేర్ యాజ్ వెల్. ఇక్కడ యుఎస్లో మోస్ట్లీ టెంపుల్స్ అన్నీ ఇలానే ఉంటాయి. ఒకటే టెంపుల్లో అందరు దేవుళ్ళని పెట్టేస్తారు. మనకులాగా సపరేట్గా రాముల వారి గుడి, వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి ఇట్లా ఉండవు, విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ అ గుడ్ థింగ్. ఒకేసారి ఒకసారి టెంపుల్కి వచ్చేస్తే చక్కగా అందరినీ దర్శనం చేసేసుకోవచ్చు. ఇంకా కిందకు వచ్చాక మన లిఖిత్ అన్నేమో శనగలు సైలెంట్గా సైడ్ చేస్తాడు.
సో ఇప్పుడే టెంపుల్ నుంచి బయటకు వచ్చాము, దర్శన్ కూడా అయిపోయింది. అండ్ యా, ఇక్కడున్న లైట్ చూసి యూ మస్ట్ బి థింకింగ్ టైం అరౌండ్ 5:30, 6 అవుతుండొచ్చేమో అని చెప్పి. బట్ నో, టైం ఇప్పుడు 8:30 అవుతుంది, ఇంకా సన్సెట్ కాలేదు. ఇక్కడ యూజువలీ సన్సెట్ అరౌండ్ 9 అట్లా అవుతుంది అనమాట. సమ్మర్లో 9, ఒక్కొక్కసారి 10 కూడా అవుతుంది కొన్ని ప్లేసెస్లో. బట్ యా, మన వాళ్ళు అది బ్యాక్గ్రౌండ్లో పిక్స్ దిగుతున్నారు. వన్స్ దే ఆర్ డన్ ఇంకా వెళ్ళిపోతాం ఇక్కడ నుండి. ఇట్స్ 8:40 రైట్ నా. అండ్ చూడండి స్కై ఎంత బ్రైట్గా ఉందో. గోల్డెన్ అవర్ నడుస్తుంది అంటే ఇంకా సన్సెట్ మేబీ ఒక 30 minutes or 1 hour లోపు సన్సెట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు చెప్పు బ్రో. ఇందాక వరకు చెప్తుండే, నేను కెమెరా ఆన్ చేసిన వెంటనే చూపు అయిపోతాడు. ఓకే గైస్, నిజం చెప్పండి, హౌ గుడ్ ఆర్ మై వీడియోస్, హౌ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఆర్ మై వీడియోస్ చెప్పు. వెళ్ళిపోతున్నాం కాదు, వీడియోలో నేను ఉంటా కాబట్టి సో నేను రేట్ చేయాలనుకోవట్లేదు. ఐఎమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్. వన్ స్టెప్ బ్యాక్ వద్దాం. ఏమన్నావు? ఏ పెద్ద హేళన అవుతుంది నాకు. అంటే నాకు అర్థం కాలేదు ఫస్ట్. ఇప్పుడు వీడియోలో కొన్నిట్లో నేను ఉంటా కదా, ఆల్రెడీ నన్ను వేసుకుంటారు కామెంట్స్ లో. అచ్చా, గైస్ చెప్పడం మర్చిపోయాను, ఈమె వీడియో చూస్తే నాకు వీసా వచ్చింది. పెద్ద హేళనే జరిగింది నాకు ఇక్కడ. ఓకే, ఏం విఎఫ్ఎక్స్ పెట్టాలి? బాహుబలి విఎఫ్ఎక్స్ పెట్టి ఏం చేయాలి? డబ్బింగ్ చేద్దాం. ఓకే, దేనికి? మన వీడియో వెనకాల లాస్ వెగాస్ వెళ్దాం. లాస్ వేగస్ వెళ్ళొచ్చి నెక్స్ట్ అవసరం లేదు, విఎఫ్ఎక్స్ లో మొత్తం. అచ్చా, విఎఫ్ఎక్స్ లోనే లాస్ వేగస్ వెళ్ళిపోయినట్టు. ఇది ఇప్పుడు ఉండే ఎలంట్రా కదా, మస్టాంగ్ కార్ చేద్దాం. ఓకే, బోరా జల్దీ. చూసారా, డిఎం లిఖిత్ అన్న ఇన్స్టా హ్యాండిల్ పెడతాను ఇక్కడ, వైరల్ అయిపోవాలి. వైరల్ చేసేయండి, కమెంట్, లైక్ అన్ని. అన్న ఫ్యాన్స్ అందరూ కింద కమెంట్లు వేసుకోండి. వస్తారన్నా అన్న, ఇట్లా 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 స్టార్ హిట్ నువ్వు. వాడు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కావాలని వెళ్ళి యూట్యూబ్ నుంచి పెట్టుకొస్తున్నట్టున్నాడు వీడియోస్. ఇలా తయారయ్యారు లైట్ గా ప్రతి గ్యాంగ్ లో ఒకడు ఉంటాడు కదా, ఏం సంబంధం లేకుండా ఫోన్ నొక్కునేటోడు. అది వీడే, మా గ్యాంగ్ లో అది వీడు. So that's pretty much it for today's video. I hope you all enjoyed watching it. Please do like, comment and share and subscribe to Not So Sheiks. Bye bye. do like, sorry, share. Do like, comment, like, share. అంత చిన్నగా చెప్తావేంది జతిన్? వినిపించాలి కదా వీళ్ళకి పాపం. జతిన్ కొంచెమైనా ఉండాలి కదా. చలో, comment, subscribe. ఏదుంటే చేయండి రా బాయ్. అమ్మ గోలా ఏదో ఒకటి Subscribe.